नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरमन शंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ग्रेटर नोएडा विखे इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर अनुसार भारत को हमेशा वंडण का काम करने वाले अज भारत जोड़ो लई यात्रा कर रहे हैं। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि मूसेवाला कतलकांड में गोल्डी बराड़ नूं भी छेती ही भारत लिया जाएगा। देश ਲਈ जान वारन वाले महावीर चक्र विजेता शहीद मेजर हरभजन सिंह नूं सालाना बरसी ते दित्तियां गईयां निੱਘੀਆਂ श्रद्धांजलियां। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਲਕੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਅਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਵ ਡੇਅਰੀ ਸੰਮੇਲਨ 2022 ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ 4 ਦਿਨਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਥੀਮ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। इस सम्मेलन में भारत तो इलावा विश्व के 50 देशों के डेयरी उद्योग नाल जुड़े आगुआं माहरां किसानां ते नीति घाड़ूआं समेत तकरीबन 1500 भागीदारां दे हिस्सा लैण की संभावना है। इस तो पहला अजिहा एक सम्मेलन अज तो तकरीबन अद्धी सदी पहला सन 1974 में होया सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नज़रिए ते आधारित सरकार ने डेयरी सैक्टर की बेहतरी लई कई कदम चुके हैं, जिस दे नतीजे वजों पिछले 8 सालों में देश अंदर दुध के उत्पादन में 44% तो वाधा दर्ज किया गया है। भारत के डेयरी उद्योग की सफलता की कहानी इस गल तो सामने आती है कि भारत का विश्व में दुध का उत्पादन 23% है और यह हर साल 21 करोड़ टन तो वध दुध का उत्पादन करता है, जिस नाल 8 करोड़ तो वध किसानों को लाभ होता है। देश में हुण तक 215 करोड़ तो वध कोविड रोकू टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अज एक ट्वीट में यह जानकारी दिंदे कहा कि जन भागीदारी राहीं यह उपलब्धि हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई हेठ दुनिया का सब तो वड्डा टीकाकरण अभियान रोजाना नवीं छूहां छू रहा है। केंद्रीय वणज ते सनत मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत 2047 तक दुनिया के विकास का ताकतवर वाहक बनने की राह ते चल रहा है। दक्षिणी कैलीफोर्निया में कारोबारी भाईचारे नाल गलबात करदे उन्होंने कहा कि साडे परिवर्तनकारी काम ने भारत नूं दुनिया के अर्थचारे में 5वीं थां ते पहुंचा दिता है। CII के अनुमानां दा जिक्र करदे उन्होंने कहा कि सन 2047 में भारत 35 तो 45 ट्रिलियन डॉलर का अर्थचारा बन जाएगा ਅਤੇ इस नाल भारत विकसित देशों की कतार में शामिल हो जाएगा। पीयूष गोयल ने कहा कि हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे का सिट्टा इक्को जिही विचारधारा वाले देशों नाल मुक्त ते निरपक्ष व्यापार लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत अज मौकों का देश है और अमरीका में व्यापारक भाईचारे लिए एक संभावित बाजार है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी बारे सख्त टिप्पणी करदे कहा है कि जिन्हें हमेशा भारत को वंडण का काम किया वह भारत जोड़ो लई यात्रा कर रहे हैं। मुंबई के अपने दौरे दौरान अज एक समागम दौरान उन्होंने यह गल आखी। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि अंग्रेज़ों के जाण मगरों कांग्रेस पार्टी ही एक अजिही पार्टी है जिहड़ी अंग्रेज़ों की सोच से चलती है। उन्होंने राहुल गांधी के धर्म में टकराव पैदा करने का दोष भी लाया। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वर्करां की पार्टी है और संगठन को लगातार मजबूत करने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्डर बेस्ड पार्टी है और लगातार संगठन को मजबूत करने का काम करती है। मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश के अधिकतम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, वहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी बनकर उभरा है। इसको और ताकत देंगे। देश भर की ऐसी लोकसभाएं चुनी गई हैं जहां पर पार्टी को अभी और मजबूत करने की जरूरत है, चाहे वो पोलिंग बूथ की बात हो या मंडल स्तर पर हो या विधानसभा के स्तर पर हो। उसके लिए पार्टी ने विभिन्न कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी लगाई है, जिनमें से एक मैं हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है यहाँ के कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम भारतीय जनता पार्टी को उन विधानसभा क्षेत्र और उन लोकसभा क्षेत्रों में भी और बल प्रदान करेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। जहां पर कुछ अभाव या कमी पहले है, वहां पर भी उसको और मजबूत करेंगे।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਮਧੂਸੂਦਨ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ 9000 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 5 ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਖੱਤ ਲਿਖ ਕੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। संयुक्त दाखला ਪ੍ਰੀਖਿਆ JEE ਐਡਵਾਂਸਡ 2022 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ IIT ਬੰਬੇ ਜ਼ੋਨ ਦੇ RK ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਨੇ ਜਨਰਲ ਰੈਂਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ IIT ਦਿੱਲੀ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਤਨਿਸ਼ਕਾ ਕਾਬਰਾ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੁੱਲ 40,712 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 6,516 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ IIT ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2022 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲकांड ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼ੂਟਰ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਉਰਫ ਜੋਕਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨੇਪਾਲ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੁਬਈ ਭੱਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਮੁੰਡੀ ਅਤੇ ਕਪਿਲ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੇਪਾਲ ਜਾਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲਨੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਬਈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁੱਲ 35 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2 ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ 4 ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਂ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ, ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਮਨਾਏਗੀ। बीजेपी केवल एक ऐसा राजनीतिक दल है ਜਿਹੜਾ केवल राजनीति करने ਲਈ कार्यक्रम नहीं बनाता। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਗੰਭੀਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ, ਐਸੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਕਈ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। और क्योंकि 17 सितंबर ਨੂੰ देश के प्रधानमंत्री जी का जन्म दिहाड़ा आ रहा है और 17 तो लैके 2 अक्तूबर तक भारतीय जनता पार्टी कल्ले पंजाब ही नहीं पूरे देश ही उन्होंने 15 दिनों के अंदर सेवा कार्य करती है, जिसके अंदर ब्लड डोनेशन करना, पेड़ लगाना, सफाई अभियान और टीकाकरण, फ्री मेडिकल चैकअप, ऐसे सेवा के काम समाज के अंदर पार्टी करेगी। ਉਹਦੀ योजना ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬਣੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਸੰਗਠਨ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸੂਲੂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੈਣਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ, ਰਜੇਸ਼ ਬਾਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਦਿਆਲ ਸੋਢੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਜਸਵੀ ਸੂਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇਜਸਵੀ ਸੂਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੌਤਮ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਤੇਜਸਵੀ ਸੂਰਿਆ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਗਰੋਂ ਤੇਜਸਵੀ ਸੂਰਿਆ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੁਲਾਰਾ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੇ GOG ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ GOG ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ GOG ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਨਾਥੂਲਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਵੀਰ ਚੱਕਰ ਵਿਜੇਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਜਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ 55ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੱਟੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੱਠੇ ਭੈਣੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੇ ਫੁੱਲ ਮਾਲਾਵਾਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਜਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਘੇ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਕਥਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ 55 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ 11:40 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਐਜੂਸੈਟ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਵਿਖੇ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪੋ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਮਾਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਡੇਅਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਵੀਰ ਚੱਕਰ ਵਿਜੇਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਜਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿੱਘੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।